So good morning all of you. So today we are going to discuss about the last topic in our sixth module, that is text mining. So here in text mining, uh, the main important topics we are going to cover is the text mining, what is text mining and which are the main steps in text mining and the text mining process, techniques in text mining and the uh, applications of text mining. So these are the main contents in text mining process. So what is meant by text mining? എന്താണ് ഈ ടെക്സ്റ്റ് മൈനിങ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ സാധാരണ നമ്മൾ ഗ്രാഫ് മൈനിങ് പഠിച്ചു, വെബ് മൈനിങ് പഠിച്ചു, സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്ക് മൈനിങ് ഒക്കെ അതുപോലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എമർജിങ് ഏരിയ ആണ് ആക്ച്വലി ടെക്സ്റ്റ് മൈനിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ. എന്താ ഈ ടെക്സ്റ്റ് മൈനിങ്ങിൽ ചെയ്യുന്നത്? So text mining is also referred as text data mining, which is roughly equivalent to text analytics. So here in text data mining or text mining is the process of deriving high quality of information from the text. That means there were many sources for a text or a data, and from multiple sources we have to discover an unknown information, and we have to automatically extracting the information from different written sources. What is the main purpose of it? The purpose of text analysis or text data mining is to create a structured data from a ടെക്സ്റ്റ് കണ്ടന്റ്. നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ചിലപ്പോൾ സ്ട്രക്ചേർഡ് ഫോർമാറ്റിലായിരിക്കണം എന്നില്ല ഉണ്ടാവുക ഡാറ്റാസ്. നമുക്കതിനെ ഒരു സ്ട്രക്ചേർഡ് ഫോർമാറ്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള രീതിയിലേക്ക് അതിനെ യൂസ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്, നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള രീതിയിലേക്ക് അതിനെ മാറ്റിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആക്ച്വലി ടെക്സ്റ്റ് മൈനിങ്ങിൽ ചെയ്യുന്നത്. സോ ടെക്സ്റ്റ് മൈനിങ് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ്സ് ആൻഡ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ്സ് ദ ടൂൾസ് ഫോർ ഇൻഫർമേഷൻ റിട്രീവൽ, ഡാറ്റ മൈനിങ് ആൻഡ് മെഷീൻ ലേണിംഗ്, statistics and computational linguistics. So here in normal text mining we will use the tools for text retrieval, data mining, machine learning and all. In text data analytics means more related with statistics. You have to count the frequency or you have to find the statistics of something, and for computational linguistics also we are using the text analytics. Actually text data mining and text mining are similar, and which is similar to text mining and text data mining are same. This text mining is similar to text analytics, but it is different. ഈ അനലിറ്റിക്സ് പോർഷനിൽ വി വിൽ കൺസിഡർ മോർ ദ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ പാർട്ട്. എത്രയാണ് ഫ്രീക്വൻസി, എത്ര തവണ ഒക്കർ ചെയ്യുന്നു, വാട്ട് ഈസ് ഇൻവേഴ്സ് ഡോക്യുമെന്റ് ഫ്രീക്വൻസി, അങ്ങനെയുള്ള അനലിറ്റിക്കൽ പാർട്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ മോർ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടൂൾസ് ആണ് ടെക്സ്റ്റ് അനലിറ്റിക്സിൽ ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, so here in text mining deals with natural language text, either stored in a semi-structured or unstructured format. അപ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും അറിയുന്നതാണ്, ഫ്രം ദ മൾട്ടിപ്പിൾ സോഴ്സസ് വി ആർ റിട്രീവിംഗ് ദ ഡാറ്റ, ആൻഡ് ദ ഡാറ്റ വിൽ ബി ഓഫ് ഐദർ സെമി സ്ട്രക്ചേർഡ് ഓർ അൺസ്ട്രക്ചേർഡ് ഫോർമാറ്റിലായിരിക്കും. ഫുള്ളി സ്ട്രക്ചേർഡ് ആയിട്ട് ഒരിക്കലും ഒരു ഡാറ്റ ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മളെപ്പോഴും നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഡാറ്റ ഫുള്ളി സ്ട്രക്ചേർഡ് ആക്കി മാറ്റുക ചെയ്യുക. നോർമലി ഡാറ്റ വിൽ ബി ഐദർ ഇൻ സെമി സ്ട്രക്ചേർഡ് ഓർ അൺസ്ട്രക്ചേർഡ് ഫോർമാറ്റിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. Okay. Which are the main steps? Main steps in text mining are gathering unstructured data from multiple sources, detect and remove anomalies from data by conducting pre-processing and cleaning techniques, convert all the relevant information extracted from unstructured data into structured format, and analyze the pattern within the data. അതായത് നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും അറിയുന്നതാണ് ഗാദറിങ് ഡാറ്റ. നമുക്ക് കുറേ സോഴ്സസ് ഉണ്ടാവും. ഈ സോഴ്സിൽ നിന്നൊക്കെ കൂടി നമുക്ക് ഗ്യാദർ ചെയ്തിട്ട് യു ഹാവ് ടു ഫോം എ ടെക്സ്റ്റ് ഡാറ്റാബേസ്, ഒരു ടെക്സ്റ്റ് സോഴ്സ് ഉണ്ടാക്കണം, റൈറ്റ്? സോ ഗാദറിങ് അൺസ്ട്രക്ചർഡ് ഡാറ്റ ഫ്രം മൾട്ടിപ്പിൾ സോഴ്സസ്, ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. Then you have to detect and remove anomalies from the data by conducting pre-processing and cleaning technique. ഇനി ഇതിൽ നമ്മൾ എന്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യും? യു ഹാവ് ടു അപ്ലൈ നോർമൽ ക്ലീനിങ് ആൻഡ് പ്രീ പ്രോസസിങ്. നമ്മൾ പ്രീ പ്രോസസിങ് ടെക്നിക്സ് മൊഡ്യൂൾ 1 പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? ഡാറ്റ ക്ലീനിങ്, ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ, ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ ടെക്നിക്സ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് നമ്മളെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡാറ്റയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യും, ആൻഡ് യു വിൽ ഗെറ്റ് എ പ്രീ പ്രോസസ്ഡ് ഡാറ്റ. How is the next step?
After getting the pre-processed data, you have to convert all the relevant information extracted from unstructured data into a structured format. തന്നിരിക്കുന്ന നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന റെലവൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ആയിരിക്കും. ഇത് നമ്മൾ ഏത് ഫോർമാറ്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം? ഇതിനൊരു സ്ട്രക്ചേർഡ് ഫോർമാറ്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. നമ്മളിപ്പം തന്നിരിക്കുന്ന ഡാറ്റനെ ഗ്യാദർ ചെയ്തു അതിനെ പ്രീ പ്രോസസ് ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ. then you have to convert into a structured format. Then analyze the pattern within the data via management information system. പിന്നെ നമ്മൾ you will apply any of the management information system to do the pattern analysis. And after that, store all the valuable information into a secure database. After that, you have to store it in the database that will be useful for a further use. So these are the main steps. The important steps in order: gathering, detect and remove anomalies, convert all relevant information extracted from unstructured data into structured format. After that, you have to analyze the pattern and store the variable information into a secure database. So these are the main steps coming under text mining. Is it okay alle? Doubt illalo? Doubt undo? അപ്പോൾ ഈ ടെക്സ്റ്റ് മൈനിങ് ആക്ച്വലി എവിടെയാണ് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാമോ? നിങ്ങൾക്കൊരു സിറ്റുവേഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മളിപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഓൺലൈനിൽ വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളതിൻ്റെ എന്താ പറയുക, റിവ്യൂസ് വായിക്കില്ലേ? റിവ്യൂസ് വായിക്കുന്ന സമയത്ത് കുറേ ഇപ്പം ഇത്ര പെർസെൻറ്റേജ് പോസിറ്റീവ് റിവ്യൂസ് ആണ്, ഇത്ര പെർസെൻറ്റേജ് നെഗറ്റീവ് റിവ്യൂസ് ആണ് എന്നുള്ള കമൻസ് വരില്ലേ? അത് ആക്ച്വലി എന്താ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഇത്ര പെർസെൻറ്റേജ് പോസിറ്റീവ് കമൻസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നിരിക്കുന്ന നോർമൽ ടെക്സ്റ്റ് കോർപ്പസ് നമുക്കിപ്പോൾ കുറേ റിവ്യൂസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും, റൈറ്റ്? ഓരോരോ ആൾക്കാർ, ഇപ്പം thousands of people are there, so many people are writing many reviews, right? So this is a text corpus. In that പോസിറ്റീവ് കമൻസ് ഉണ്ടാവും, അതുപോലെ നെഗറ്റീവ് കമൻസ് ഉണ്ടാവും, റൈറ്റ്? രണ്ടും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ വി വിൽ കൺസിഡർ എ ന്യൂട്രൽ പ്രോഡക്റ്റ്. ഇതിൽ പോസിറ്റീവ് കമൻസ് ആണ് കൂടുതലെങ്കിൽ വി വിൽ ടേക്ക് ഇറ്റ് ഇസ് 4.5 അല്ലെങ്കിൽ 5 out of 5 അങ്ങനെ റേറ്റിംഗ്സ് കൊടുക്കും നമ്മൾ ഇതിന്. അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ, അതായത് ഇൻ ഓർഡർ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ടെക്സ്റ്റ് കോർപ്പസ് മീനിങ്, ആ ടെക്സ്റ്റ് കോർപ്പസിന്റെ മീനിങ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? വി ഹാവ് ടു ഡിസൈഡ് വെദർ ടു ഗോ അഹെഡ് ഓർ വെദർ ടു ലീവ്. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഇമോഷണൽ അനാലിസിസ്, ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ പോസിറ്റിവിറ്റി ഓർ നെഗറ്റിവിറ്റി ടെസ്റ്റ്. ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഒരു മൂവി കാണുവാണെങ്കിൽ മൂവീസിന്റെ റിവ്യൂസ് ഉണ്ടാവും, റൈറ്റ്? ഗുഡ് മൂവി, ബാഡ് മൂവി, അങ്ങനെ കുറേ വേർഡ്സ്. ഈ എല്ലാ വേർഡ്സിനെയും നമ്മൾ മൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് പോസിറ്റീവ് കാറ്റഗറിയിലാണോ നെഗറ്റീവ് കാറ്റഗറിയിലുള്ളതാണോ എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം. അതായത് സെന്റിമെന്റൽ അനാലിസിസ് എന്നൊക്കെ പറയും. അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഈ ടെക്സ്റ്റ് മൈനിങ് വെച്ചിട്ടാണ്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം, നമ്മളിപ്പം മലയാളത്തിൽ എഴുതുന്ന നോർമലി മലയാളം കമന്റ്സ് യു വിൽ ബി യൂസിങ് ലൈക്ക് സം വേർഡ്സ് ആർ ലൈക്ക് ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്, ഓക്കെ, പൊളി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അത് കൊളേക്കലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേർഡാണ്. പൊളി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, തല്ലിപ്പൊളി മൂവി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ ബാഡ് മീനിങ്, റൈറ്റ്? ആൻഡ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് പൊളി മീൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് മേ ബി യൂസിങ് ഫോർ ഗുഡ്. നമ്മൾ സാധാരണ ഗുഡ് റിവ്യൂസ് ചെയ്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് പൊളി മൂവി എന്ന് പറയില്ലേ? അതുപോലെ തന്നെ തല്ലിപ്പൊളി എന്ന് വെച്ചാൽ ദാറ്റ് ഈസ് റെപ്രസെന്റിങ് ബാഡ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ ഇത് നമുക്ക് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഡാറ്റാസിനെ മൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനെ ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കണം. തന്നിരിക്കുന്ന ടെക്സ്റ്റ് കോർപ്പസിന്റെ ഡാറ്റേനെ എടുത്തു, അതിൽ ഓരോന്നും ഏതാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കണം. എന്നിട്ട് വേണം നമുക്കിത് പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ എന്നുള്ള അനാലിസിസ് നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ക്ലിയർ? സോ whatever data that you are giving as an input, you have to consider whether it is a positive word or a negative word. For that you have to do the analysis, right? How you do the analysis? By analyzing, by considering all the text words into text corpus. After that you have to train those words considered as either positive or negative. Clear? That will be done by using this text mining process. Clear aanallo? Okay അല്ലേ? ഓക്കെ അല്ലേ? ഫാജിർ, മൃദുല, അമൃത, ജിതിന, സൗരഭ്, സുബിൻ. ഓക്കെ, അടുത്തതാണ് സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ ടെക്സ്റ്റ് മൈനിങ്ങിൽ പറയുന്ന അടുത്തൊരു വേർഡാണ്, അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള. ദിസ് ഇസ് സ്കീമാറ്റിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഫോർ text mining process. First you are given with an unstructured data.
given with an unstructured data. This is given for some processing. After processing, you will convert that into a structured data. Then you have to identify it. You have to perform some analysis, and you will extract a feature selection. You will extract an interesting pattern out of it, right? And that will be stored in the database. This is the schematic representation of steps in the text mining. So അപ്പം നമുക്ക് ഇത് ഓർത്ത് വെക്കാനല്ലോ സ്ട്രക്ചേർഡിനെ അൺസ്ട്രക്ചേർഡിനെ സ്ട്രക്ചേർഡ് ആക്കുന്നു, ഐഡന്റിഫൈ, അനാലിസിസ്, എക്സ്ട്രാക്ഷൻ, സ്റ്റോറിംഗ് ഇൻ ദ ഡാറ്റാബേസ്. ക്ലിയർ അല്ലേ? അടുത്തത് ഇതിൽ വരുന്ന അടുത്തൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ടെക്സ്റ്റ് മൈനിങ് പ്രോസസ്. സോ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു തന്നെ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ടെക്സ്റ്റ് മൈനിങ് ഇൻവോൾവ്സ് എ സീരീസ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് to perform to mine the information. So these activities include, ഇതിൽ വരുന്ന മെയിൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഫസ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റ് പ്രീ പ്രോസസ്സിംഗ് ഉണ്ടോ? ദിസ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. ആഫ്റ്റർ പ്രീ പ്രോസസ്ഡ് ടെക്സ്റ്റ് വിൽ ബി ട്രാൻസ്ഫോംഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് ടെക്സ്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ. Then from the transformed text you have to analyze some pattern, or you have to do the feature selection. That is known as feature selection process. And you will do the data mining for that feature selected data, and you will evaluate it, and you will apply that. You will use that for particular application, and you will store in some databases that will comes under this application process. So this is actually a schematic representation of text mining process. അപ്പോൾ പ്രീവിയസ് സ്ലൈഡിൽ കാണിച്ചത് സ്റ്റെപ്സ് ആണ്, സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ ടെക്സ്റ്റ് മൈനിങ് പ്രോസസ്. ദിസ് ഇസ് സ്റ്റെപ്സ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ ടെക്സ്റ്റ് മൈനിങ്. പിന്നെ ഇത് ഓവറോൾ ടെക്സ്റ്റ് മൈനിങ് പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. രണ്ടും സിമിലർ തന്നെയാണ്, പക്ഷെ ചോദിക്കാൻ ഇന്റർറിലേറ്റഡ് ടേംസ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട്. ചിലപ്പം എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ ഡാറ്റ മൈനിങ് എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട്, എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഡാറ്റ മൈനിങ് പ്രോസസ് എന്നും ചോദിക്കാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ വിൽ സി each step in detail. So first step is data pre-processing. So data pre-processing everyone knows very well. What is data pre-processing? എന്താണ് ഡാറ്റ പ്രീ പ്രോസസ്സിംഗ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ? Text cleanup means removing any unnecessary or unwanted information, such as remove ad from the web pages, or normalize text converted from binary format. നമുക്ക് അൺനോൺ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ, ഐ മീൻ നമുക്ക് അൺവാണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ ടെക്സ്റ്റ് ക്ലീനപ്പിൽ ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പ് എന്താ? ആഫ്റ്റർ ക്ലീനിങ് ദ ഡാറ്റ you have to do the tokenization. Tokenization means dividing a sentence into small token. Token എങ്ങനെ വരാന്നറിയില്ല നിങ്ങൾക്ക്. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സെന്റൻസ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ചെറിയ പോർഷൻസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ടോക്കണൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ടോക്കണൈസിങ് is simply achieved by splitting the text into white spaces. ആൻഡ് അതിന് നമ്മളിപ്പം ഒരു സെന്റൻസ് തന്ന ഹലോ വെൽക്കം ടു ഡാറ്റ മൈനിങ് ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഓരോന്നും ഹലോ വെൽക്കം ടു ദി ഡാറ്റ മൈനിങ് ക്ലാസ്, ഇതിൽ ഓരോന്നും നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? ഈ വൈറ്റ് സ്പേസസ് ഒക്കെ റിമൂവ് ചെയ്ത് ഓരോ വേർഡ്സിനെയും നമ്മൾ ഒരു ടോക്കണായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യും, റൈറ്റ്? ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് what you have to do, for each of this token you have to assign a part of speech tag. എന്താ ഈ POS tagging എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ means there's a world class assignment to each token. Its input is given by tokenized text. The taggers has to cope with unknown words. We problem and ambiguous word tag mapping. അതായത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സെന്റൻസിൽ ചില സമയത്ത് നൗൺ ഉണ്ടാവും, വെർബ് ഉണ്ടാവും, അങ്ങനെ ഏതിലേക്കാണത് മാപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ പാർട്ട് ഓഫ് സ്പീച്ച് ടാഗിങ്ങിന് പറയാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിപ്പം തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ടെക്സ്റ്റ് കോപ്സിൽ for example ഞാൻ എഴുതാം. I like to read books. ഇതാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് വെച്ചോ. അപ്പോൾ ഇതിലെ ഓരോന്നിലേക്ക് നമ്മളിപ്പം ടു എന്ന് പറയും, ഇപ്പം ഐ ലൈക്ക് ടു റീഡ്
ബുക്സ്. ഇതിൽ ഓരോന്നും ഓരോരോ നമ്മൾ ഓരോരോ ടോക്കൺ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. So a sentence is syntactically correct, then the part of speech of the sentence follow the rules of the grammar. So here in part of speech is the classification of words based on the role in that sentence. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് POS ടാഗിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ നൗൺ ഉണ്ടാവും, വെർബ് ഉണ്ടാവും, അഡ്ജക്റ്റീവ് ഉണ്ടാവും, ആഡ്വേർബ്സ് ഉണ്ടാവും. ആൻഡ് ദിസ് കാറ്റഗറി വിൽ പ്രൊവൈഡ് എ മോർ ഡീറ്റെയിൽസ് അബൌട്ട് ദ വേർഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് മീനിങ്. റൈറ്റ്? ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ എഴുതാണ് ബുക്ക് ദ ടിക്കറ്റ്. ബുക്ക് ദ ടിക്കറ്റ് എന്നൊരു സെന്റൻസ് എഴുതാണെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ടിക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൗണാണ്. ദ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിറ്റർമിനന്റ് ആണ്. റൈറ്റ്? ഫ്ലൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബുക്ക് ദ, അല്ല സോറി, ഇതാണ് നമ്മുടെ ബുക്ക്. ടിക്കറ്റ് ആണ് ഇവിടെ വെർബ്. ദ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിറ്റർമിനന്റ് ആണ്. റൈറ്റ്? സോ ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രോസസ്സാണ്. എന്തിനാണ് ബുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്? ടിക്കറ്റിന്. ദ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആഡ്വേർബ് ആണ്. അപ്പോൾ ഓരോന്നിനും ഓരോ യൂണിവേഴ്സലി അഗ്രി ചെയ്യുന്ന ഒരു ടാഗിങ് നമ്മൾ ചെയ്യും. ഓക്കെ? സോ ഹിയർ ബുക്ക് മീൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ verb and determinant is the ticket means it is the noun. ഇപ്പം ഐ ലൈക്ക് ടു റീഡ് ബുക്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രിപ്പോസിഷൻ ആണ്. റൈറ്റ്? ഇവിടെ ഐ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? ഐ ഈസ് എ പ്രിപ്പോസിഷൻ. പിന്നെ അടുത്ത ടാഗ് എന്താ? ലൈക്ക്. ഐ ലൈക്ക്. ലൈക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെർബാണ്. ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിറ്റർമിനന്റ് ആണ്. ടു തന്നെ കൺസിഡർ ചെയ്യും. റീഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെർബാണ്. ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ നൗൺ ആണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നിനും അതിൻ്റെതായ കറസ്പോണ്ടിങ് ടാഗ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് അതുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് മാപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് പ്രോസസ്സിംഗ്, ടെക്സ്റ്റ് പ്രീ പ്രോസസ്സിംഗിൽ. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ മീനിങ്സ് അനലൈസ് ചെയ്യുക. റൈറ്റ്? സോ ഹിയർ സം ambiguity problems are avoided by using natural linguistic tools. ഇതാണ് NLPയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെയിൻ മെത്തേഡാണ് ഇത്, POS ടാഗിംഗ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. നാച്ചുറൽ ലാംഗ്വേജ് പ്രോസസ്സിംഗിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ഈ POS ടാഗിംഗ്. അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സിൻടാക്ടിക്കലി കറക്റ്റ് ആണോ, സെന്റൻസ് കറക്റ്റ് ആണോ എന്നൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ക്ലിയർ? അതാണ് ടെക്സ്റ്റ് പ്രീ പ്രോസസ്സിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ. അപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ക്ലീനപ്പ്, ടോക്കണൈസേഷൻ, പാർട്ട് ഓഫ് സ്പീച്ച് ടാഗിംഗ്, അത് മൂന്നും കഴിഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താ? ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ. സോ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ മീൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് attribute generation. So a text document is represented by the words it contains, their occurrence. Here two approaches to the document, the presentation are bag of words and vector space. ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ ഈ ടെക്സ്റ്റ് മൈനിങ് പ്രോസസ്സിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഈ ബാഗ് ഓഫ് വേർഡ്സും വെക്ടർ സ്പേസും. അതായത് നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ what we are going to do, we are going to do a text transformation, right? അപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? ആട്രിബ്യൂട്ട് ജനറേഷൻ. അല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ വെക്ടർ സ്പേസും ബാഗ് ഓഫ് വേർഡ്സും ടെക്സ്റ്റ് ഡോക്യുമെന്റിന് എന്താ പറയുക, ടെക്സ്റ്റ് ഡോക്യുമെന്റിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള രണ്ട് മെത്തേഡാണ് ആക്ച്വലി. സോ ദ ഹിയർ ഇൻ ബാഗ് ഓഫ് വേർഡ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു സെന്റൻസ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ what kind of information you can extract from the document. Vector space model refers to the data structure for each document, namely feature vector of term, അതിന്റെ വെയിറ്റ് എത്രയാണ്, അതിന്റെ ഫീച്ചർ വെക്ടർ എത്രയാണ്, അതൊക്കെയാണ് ഈ വെക്ടർ സ്പേസിൽ വരിക. സോ ബാഗ് ഓഫ് വേർഡ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഡോക്യുമെന്റിൽ ഇഫ് യു ആർ ഗിവൺ വിത്ത് ഫോർ എ ഗിവൺ ഡോക്യുമെന്റ് you can extract only the unigram words to create an unordered list of words. അവിടെ POS ടാഗിങ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല, സിൻടാക്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല, സെമാൻറ്റിക്സ് ഒന്നും കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല. റൈറ്റ്? വെക്ടർ സ്പേസ് മോഡലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ബാഗ് ഓഫ് വേർഡ്സ്, അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ വലിയൊരു സെന്റൻസ് തന്നെ നമ്മൾ അതിനെ സ്മോൾ ടോക്കൺ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യില്ല. ഇപ്പം ഫസ്റ്റ് സെന്റൻസ് നോക്കി, എ ടെക്സ്റ്റ് ഡോക്യുമെന്റ് ഈസ് റെപ്രസെന്റഡ് ബൈ. അപ്പൊ ഇത് ഒരു ടോക്കൺസ് ആണ്. റൈറ്റ്? അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ POS ടാഗിങ്ങും സിൻടാക്സ് ഒന്നും കൺസിഡർ ചെയ്യില്ല. ഫോർ എ ഗിവൺ ഡോക്യുമെന്റ് യു വിൽ എക്സ്ട്രാക്ട് ഓൺലി ദ യൂണിഗ്രാം വേർഡ്സ്. റൈറ്റ്? ആൻഡ് ഇൻ വെക്ടർ സ്പേസ് ഫോർ ദ ഗിവൺ ബാഗ് ഓഫ് വേർഡ്സ് യു വിൽ എക്സ്ട്രാക്ട്, യു ക്രിയേറ്റ് എ ഫീച്ചർ വെക്ടർ ഫോർ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ഡോക്യുമെന്റ്. അപ്പോൾ ഈച്ച് ഫീച്ചർ വെക്ടർ
is a word. നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഓരോ ടേമിനാണ് നമ്മൾ ഫീച്ചർ വെക്ടർ എന്ന് പറയുക. അപ്പോൾ ഫീച്ചർ വാല്യൂസ് അത് എത്ര തവണ ഒക്കർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതിന്റെ വെയിറ്റ് എത്രയാണ്, അതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി എത്രയൊക്കെയാണെന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ വെക്ടർ സ്പേസ് മോഡൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വേണ്ട, നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി. ടെക്സ്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ആൻ ആട്രിബ്യൂട്ട് ജനറേഷൻ. ഫോർ ദ ടു മെത്തേഡ് either you can go with a back of words or you can do a vector space feature selection method for the attribute generation. Okay. And the feature selection is also known as non-variable selection. It is the process of selecting the subset of a important feature for useful for model creation. Here what we are going to do is like irrelevant information, redundant features will be there, irrelevant features will be there, that you have to remove, right? So irrelevant features provide no useful or relevant information in any context, so you have to remove it. That is actually we are doing in data feature selection process. Then you will apply any of the data mining techniques, classic data mining techniques that are used in structured database. Also it result from the previous stage. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫൈനൽ സ്റ്റെപ്പാണ് യു ഹാവ് ടു ഡു ദി ഇവാലുവേഷൻ. ഇവാലുവേറ്റ് ദ റിസൾട്ട്. ആഫ്റ്റർ ദി ഇവാലുവേഷൻ ദ ഇറലവന്റ് റിസൾട്ട് വിൽ ബി ഡിസ്കാർഡഡ്. ഇത്രയാണ് ഫീച്ചർ സെലക്ഷനിൽ വരുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദിസ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ്, കസ്റ്റമർ കെയർ സർവീസസ്, ഫ്രോഡ് ഡിറ്റക്ഷൻ, and for business intelligence, social media analysis. There are many applications for this text mining process. And techniques in data mining എന്നത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെക്സ്റ്റ് മൈനിങ്ങിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്സ്, അത് റിട്രീവൽ ഉണ്ട്, എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ഉണ്ട്, സമ്മറൈസേഷൻ, കാറ്റഗറൈസേഷൻ ആൻഡ് ക്ലസ്റ്ററിംഗ്. സോ ദീസ് ആർ ദ സം ടെക്നിക്സ് ദാറ്റ് വി ആർ അപ്ലൈയിങ് ഇൻ ടെക്സ്റ്റ് മൈനിങ് പ്രോസസ്. റിട്രീവൽ എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ, റിട്രീവ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? റിട്രീവൽ റിട്രീവ്സ് വാല്യുബിൾ ഇൻഫർമേഷൻ ഫ്രം ദ അൺസ്ട്രക്ചർഡ് ടെക്സ്റ്റ്. അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൂൾസ് ആണ് ഇന്റലിജന്റ് മൈനർ ടെക്സ്റ്റ് അനലിസ്റ്റ് എന്ന ടൂൾസ് ഒക്കെയാണ് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുക. എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാക്ട് ഇൻഫർമേഷൻ ഫ്രം സ്ട്രക്ചർഡ് ഡാറ്റാബേസ്, text finder, clear forest text. Then reduce the length by keeping its main point and overall meaning as it is. That is known as summarization. പിന്നുള്ളതാണ് categorization എന്ന് വെച്ചാൽ. Categorization is a document based categorization is there. Intelligent miner. Then cluster collection of document, clustering, classification and analysis of text document. Clear? So these are the some techniques that we are using in text mining process, and these are the tools and these are the action that we are performing in each of these techniques. Clear ayo? Very clear ayo? Very doubt unda? Ee parnathu vere okay ano? Reply de. Okay. ശരി. ഇനി ഇതില് ടെക്സ്റ്റ് മൈനിങ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് റിട്രീവൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സംഭവം കൂടെ പറയുന്നുണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് മൈനിങ്ങിന്റെ കൂടെ. അതിൽ വരുന്നതാണ് ടെക്സ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസി, ഇൻവേഴ്സ് ഡോക്യുമെന്റ് ഫ്രീക്വൻസി. ഇത് രണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ള രണ്ട് ടേംസ് ആണ് ഇതിൽ. അപ്പോൾ ഇത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു പോവാം. So mining information from the text database is known as text mining process. Here text database consists of a large collection of documents from various sources like news, articles, research papers, books, digital libraries, emails, web pages, etc. So text databases grows very fast due to the huge amount of information available in this era. And here in data stored in most text databases are semi-structured. അത് നമുക്ക് എപ്പോഴും അറിയുന്നതാണ്. നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഫുള്ളി സ്ട്രക്ചേർഡ് അല്ല, സെമി സ്ട്രക്ചേർഡ് ഓർ അൺസ്ട്രക്ചേർഡ് ഡാറ്റ ആയിരിക്കും സ്റ്റോർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇൻഫർമേഷൻ റിട്രീവൽ ടെക്നിക്ക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഇൻഡെക്സിങ് മെത്തേഡ്സ് ഒക്കെ പോലെ യു ഹാവ് ടു ഹാൻഡിൽ അൺസ്ട്രക്ചേർഡ് ഡാറ്റ ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു കൺവേർട്ട് ഇറ്റ് ഇൻ എ സ്ട്രക്ചേർഡ് ഫോമാറ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഡാറ്റ എപ്പോഴും ഈ ഒരു കാറ്റഗറിയിലാണ് ഉണ്ടാവുക. നമുക്കിപ്പോൾ ഓൾ ഡോക്യുമെന്റ് ആണ് നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റിൽ നമുക്ക് റെലവെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഡോക്യുമെന്റ് ഉണ്ടാവും, അതിൽ നമ്മൾ റിട്രീവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഡോക്യുമെന്റ് ഉണ്ടാവും. ഇതിൽ നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കുക ഈ ഒരു പോർഷൻ ആണ്. റെലവെന്റ് ആൻഡ് റിട്രീവ്ഡ് ആണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ. സോ സ്മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് മെനി അവൈലബിൾ ഡോക്യുമെന്റ് വിൽ ബി റെലവെന്റ് ടു ഗിവൺ ഇൻഡിവിജ്വൽ യൂസർ ആൻഡ് അതർ പോർഷൻസ് മേ ബി ഇറെലവെന്റ്. സോ the main purpose, the successful rate of a text mining is mining relevant and data which is retrieved. The retrieved data should be relevant. അവിടെയാണ് നമ്മൾ സക്സസ്ഫുൾ കണ്ടീഷൻ പറയുന്നത്. ഓക്കെ.
അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താ, ഇതിൽ ടെക്സ്റ്റ് റിട്രീവലിന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ടെക്സ്റ്റ് റിട്രീവൽ പ്രോസസ്സ് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി 2 ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ ആദ്യത്തെ ഫാക്ടറാണ് പ്രിസിഷൻ. ദിസ് ഈസ് ദ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് റിട്രീവ്ഡ് ഡോക്യുമെന്റ് ദാറ്റ് ആർ ഇൻ ഫാക്ട് റെലവൻറ്റ് ടു ദ ക്വറി, ദാറ്റ് ഈസ് കറക്റ്റ് റെസ്പോൺസ്. അതാണ് പ്രിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രിസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിസ് ദ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് റിട്രീവ്ഡ് ഡോക്യുമെന്റ് ദാറ്റ് ആർ ഇൻ ഫാക്ട് റെലവൻറ്റ് ടു ദ ക്വറി. നമ്മളിപ്പോൾ കറക്റ്റ് റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയില്ലേ, നമ്മളിപ്പോൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിന് കറക്റ്റായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതാണ് കറക്റ്റ് റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനാണ് നമ്മൾ പ്രിസിഷൻ എന്ന് പറയുക. പ്രിസിഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് റിട്രീവ്ഡ് ഡോക്യുമെന്റ് എത്ര റെലവൻറ്റ് ഇന്റർസെക്ഷൻ റിട്രീവ്ഡ് ബൈ റിട്രീവ്ഡ്. ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി ദി ഇക്വേഷൻ ഫോർ finding the precision value. Okay, so precision is the percentage of retrieved document that are in fact relevant to the query. That is, we are giving the correct response. ഇത് ഓർത്ത് വെക്കണേ, ഇത് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതാണ്. What is precision and which are the measures for text retrieval എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, ഓർമ്മ വേണേ. Which are the measures for text retrieval? അതിൽ precision ഉണ്ട്. അടുത്ത മെഷർ ഇപ്പോൾ അടുത്ത പറയാം. എങ്ങനെയാണ് പ്രിസിഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക? നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഡോക്യുമെന്റിൽ റിട്രീവ് ചെയ്തതിൽ എത്ര എണ്ണം കറക്റ്റ് റെസ്പോൺസ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പ്രിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ടാമതാണ് റീകോൾ. ദിസ് ഇസ് ദ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഡോക്യുമെന്റ് ദാറ്റ് ആർ റെലവൻറ്റ് ടു ദ ക്വറി ആൻഡ് വേർ ഇൻ ഫാക്ട് റിട്രീവ്ഡ്. നമ്മൾ നേരത്തെ നോക്കിയത് എന്താ, റെലവൻറ്റ് ഇന്റർസെക്ഷൻ റിട്രീവ്ഡ് ബൈ റിട്രീവ്ഡ്. റീകോളിൽ റീകോൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റെലവൻറ്റ് intersection retrieved by relevance. So recall is the percentage of document that are relevant to the query and were in fact retrieved. നമ്മൾ retrieve ചെയ്താൽ എത്ര എന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇതാണ് 2 മെഷേഴ്സ് ഓഫ് ടെക്സ്റ്റ് റിട്രീവൽ. ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ ചോദിക്കാറുണ്ട്, അപ്പോൾ ഇത് ഓർത്ത് വെക്കുക, പ്രിസിഷനും റീകോളും. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത്. ഇതിൽ for any of the text retrieval process you have to find out the harmonic mean. അത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടേം ആണ് എഫ് സ്കോർ എന്ന് പറയും. എഫ് സ്കോർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റീകോൾ ഇൻറ്റു പ്രിസിഷൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ റീകോൾ പ്ലസ് പ്രിസിഷൻ ബൈ 2. ഇത് ഇതുപോലെ തന്നെ പഠിക്കേണ്ടതാണ് ഈ ഇക്വേഷൻ. ഹാർമോണിക് മീൻ ഓഫ് റീകോൾ ആൻഡ് പ്രിസിഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ 11 റിട്രീവ്ഡ് ബൈ റിട്രീവ്ഡ് ആണ്. റീകോൾ കഴിഞ്ഞു, എഫ് സ്കോർ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ കഴിഞ്ഞു. അടുത്താണ് ടെക്സ്റ്റ് റിട്രീവൽ മെത്തേഡിൽ 2 എണ്ണം ഉണ്ട്. ഒന്ന് ഡോക്യുമെന്റ് സെലക്ഷൻ മെത്തേഡും ഡോക്യുമെന്റ് റാങ്കിങ് മെത്തേഡും. ഓക്കെ, ടെക്സ്റ്റ് റിട്രീവൽ മെത്തേഡ്സ് വരുന്നത് ടെക്സ്റ്റ് റിട്രീവൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡോക്യുമെന്റ് സെലക്ഷൻ മെത്തേഡ്, ബൂളിയൻ റിട്രീവൽ മെത്തേഡ്. The retrieval system would take a boolean query and return document that satisfy the boolean expression. Car and repair shops, ടീ ഓർ കോഫി. നമ്മളിപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡോക്യുമെന്റ് പ്രസന്റ് ഓർ നോട്ട്, അതാണ് ബൂളിയൻ റിട്രീവൽ. പ്രസന്റ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ റിട്ടേൺ ദ ബൂളിയൻ വാല്യൂ 1. ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് പ്രസന്റ് ഇറ്റ് വിൽ റിട്ടേൺ ദ വാല്യൂ 0. സോ ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു പ്രിസ്ക്രൈബ് യൂസർ ഇൻഫർമേഷൻ വിത്ത് എ ബൂളിയൻ ക്വറി. നമുക്കിപ്പം യൂസറിന്റെ ഇൻഫർമേഷൻ, ഇപ്പോൾ ഒരാൾ ഗുഡ് ആണ് ബാഡ് ആണെന്ന് പറയുന്ന പകരം അയാളൊരു ഡീറ്റെയിൽഡ് റിവ്യൂ എഴുതാണെന്ന് വിചാരിച്ചോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു ബൂളിയൻ വാല്യൂ വെച്ചിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, പ്രസന്റ് ഓർ ആബ്സെൻസ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് 0 or 1 വെച്ച് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. ഗുഡ് ഓർ ബാഡ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ 0 or 1 വെച്ച് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ നമ്മളിപ്പം പറയാണ് മെറ്റീരിയൽ ഈസ് ഗുഡ് ബട്ട് ഡിസൈൻ ഈസ് ബാഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത് ദാറ്റ് ഈസ് എ ഡീറ്റെയിൽഡ് റിവ്യൂ. വി കനോട്ട് യൂസ് എ ബൂളിയൻ റിട്രീവൽ മെത്തഡ് ഫോർ ദാറ്റ്, റൈറ്റ്? സോ ബൂളിയൻ റിട്രീവൽ സിസ്റ്റം would take to boolean query and return document that satisfy the boolean expression. Okay, so here it is difficult to describe the information with a boolean query. നമ്മുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നമുക്ക് ബൂളിയൻ ക്വറി വെച്ച് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതാണ് അതിന്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്താണ് ഡോക്യുമെന്റ് റാങ്കിങ്. യൂസ് ദ ക്വറി ടു റാങ്ക് ഓൾ ദ ഡോക്യുമെന്റ് ഇൻ ഓർഡർ ഓഫ് റെലവൻസ്. അപ്പോൾ ഇതാണിപ്പം അധിക സ്ഥലത്തും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Modern information retrieval uses a rank list of document in response to users query words. നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഡോക്യുമെന്റിന്റെ റാങ്കിങ് എത്രത്തോളം റെലവെന്റ് ആണെന്നനുസരിച്ച് അതിന് റാങ്കിങ് ചെയ്യും. മോസ്റ്റ് റെലവെന്റ് ഡാറ്റ വിൽ ബി റാങ്ക് 1 ലൈക്ക് ദാറ്റ്. നമ്മളിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം നിങ്ങളിപ്പം ആമസോൺ സെർച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് തന്നെ കിട്ടുക ആമസോൺ ഷോപ്പിംഗ് സൈറ്റ് ആണ്. പിന്നെ ആമസോൺ ബുക്ക് കമ്പനി ഉണ്ട്,
ആമസോൺ കാർഡുകളുണ്ട്. സോ അങ്ങനെ ഈ വേർഡിൽ തന്നെ കുറേ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇതിൽ ഏറ്റവും റെലവെന്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാവശ്യം സെർച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ റെലവൻസി വെച്ചിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വെബ് സെർച്ച് എഞ്ചിന്റെ പാറ്റേൺ വെച്ച് നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന പാറ്റേണിൽ ആമസോൺ ഷോപ്പിംഗ് സൈറ്റാണ് കൂടുതൽ വരുന്നത്, അതായിരിക്കും നമ്മുടെ റെലവൻസിൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ അതാണ് റാങ്ക് 1 ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുക, അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് കിട്ടുക. അതിനാണ് ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് റാങ്കിങ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഹിയർ ഇൻ മോഡേൺ ഇൻഫർമേഷൻ റിട്രീവൽ സിസ്റ്റം ഇറ്റ് ഈസ് യൂസിങ് ദിസ് ranked list of document. Okay. അടുത്തത് ടെക്സ്റ്റ് റിട്രീവൽ പ്രോസസ്സിൽ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട്. ടോക്കണൈസേഷൻ ഓഫ് ഇൻപുട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ട്, റിമൂവിങ് ദ സ്റ്റോപ്പ് വേർഡ്സ്, ഫൈൻഡിങ് ദ വേർഡ് സ്റ്റെം. ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ്. തന്നിരിക്കുന്നതിനെ ടോക്കണൈസ് ചെയ്യുക, സ്റ്റോപ്പ് വേർഡ്സിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുക, ഫൈൻഡിങ് ദ വേർഡ് സ്റ്റെം. ദീസ് ആർ ദ മെയിൻ സ്റ്റെപ്സ്. അപ്പോൾ ഇതിന് വെക്ടർ സ്പേസ് മോഡൽ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞില്ലേ. Starting with a set of document and a set of term frequency t, we can model the document as a vector space v r raised to t യൂസ് ചെയ്യും. അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ടേം ആണ് ടേം ഫ്രീക്വൻസി മെട്രിക്സും ഇൻവേഴ്സ് ഡോക്യുമെന്റ് ഫ്രീക്വൻസിയും. ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇൻഫർമേഷൻ റിട്രീവലില് വെക്ടർ സ്പേസ് മോഡലില് രണ്ട് മെഷേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക, ടേം ഫ്രീക്വൻസി മെട്രിക്സും ഇൻവേഴ്സ് ഡോക്യുമെന്റ് ഫ്രീക്വൻസിയും. അതിൽ ഓരോന്നും എന്താന്ന് നോക്കാം നമുക്ക്. ടേം ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഒക്കറൻസ് ഓഫ് എ ടേം ടി ഇൻ ദ ഡോക്യുമെന്റ് ടി. നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഡോക്യുമെന്റിൽ എത്ര തവണ ആ പെർട്ടിക്കുലർ ടേം ഒക്കർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ടേം ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് വെച്ചാൽ. ഇത് നോക്കി നിങ്ങൾ, ടേം ഫ്രീക്വൻസി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഈ പോർഷനിൽ ടെക്സ്റ്റ് മൈനിങ്ങിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള പോർഷൻ ഇതാണ്. ടേം ഫ്രീക്വൻസി ഇസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഒക്കറൻസ് ഓഫ് എ ടേം ടി ഇൻ ദ ഡോക്യുമെന്റ് ടി. അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പം തന്നിരിക്കുന്ന ഡോക്യുമെന്റ് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഡി കൊമ ടി, തന്നിരിക്കുന്ന ഡോക്യുമെന്റിൽ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടേം എത്ര തവണ ഒക്കർ ചെയ്യുന്നു, ആ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആണെങ്കിൽ ടി എഫ് ബാർ ഡി ടി 0 ആയിരിക്കും. അതർവൈസ് വി വിൽ യൂസ് ഇക്വേഷൻ 1 പ്ലസ് ലോഗ് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ബാർ ഡി ടി. ഇതിങ്ങനെ ഓർത്ത് വെക്ക്, ഞാൻ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ പറഞ്ഞുതരാം എങ്ങനെയാണ് ഇത് വരിക എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ. സോ ഇഫ് ദ ഡോക്യുമെന്റ് ഇസ് നോട്ട് പ്രസന്റ് വി വിൽ കോൾ ഇറ്റ് as 0. Otherwise it is 1 plus log frequency of dt. ഇതാണ് ടേം ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ. അടുത്ത ടേം എന്താ? ഇൻവേഴ്സ് ഡോക്യുമെന്റ് ഫ്രീക്വൻസി ആണ് അടുത്ത ടേം. അപ്പോൾ IDF എന്ന് പറയും. So here IDF represent inverse document frequency. This IDF represent a scaling factor of or the importance of a term t. So if a term t occurs in many documents, its importance will be scaled down due to its reduced discriminative power. നമ്മൾ ഈ IDF എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻവേഴ്സ് ഡോക്യുമെന്റ് ഫ്രീക്വൻസി ആണ്. അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലോഗ് ഓഫ് 1 പ്ലസ് മോഡ് ഡി ബൈ ഡി ടി എന്നാണ് പറയാം. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ടേം ഉണ്ട്, ഒരു ടേം ടി ഉണ്ട്. അതിൽ കുറേ ഡോക്യുമെന്റ്സിൽ ഒക്കർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം നമ്മുടെ സ്റ്റോപ്പിംഗ് വേർഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ, A, 2 അങ്ങനെയുള്ള കുറേ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഉണ്ടാവില്ലേ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു ഡോക്യുമെന്റിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു 100 തവണ 200 തവണയൊക്കെ ഒക്കെ പറയും, പക്ഷെ അതൊരു റെലവെന്റ് ഇൻഫർമേഷൻ അല്ല. സോ ഇഫ് എ ടേം ടി occurs in many documents, its importance will be scaled down due to its reduced discriminative power. So for that we will calculate IDF, inverse document frequency, that will be calculated as log of 1 plus d by dt. ഇനി അടുത്തത് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡോക്യുമെന്റ് ഫ്രീക്വൻസിയും കണ്ടുപിടിച്ചു, ഇൻവേഴ്സ് ഡോക്യുമെന്റ് ഫ്രീക്വൻസിയും കണ്ടുപിടിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞാൽ as a next step you have to TF IDF measure. എപ്പോഴും ചോദിക്കുക ഇങ്ങനെയാണ്, ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ TF ആൻഡ് IDF മെഷർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ TF ഓഫ് DT ആദ്യം കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇൻറ്റു IDF ഓഫ് DT, ഇത് രണ്ടും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടുക, TF ബാർ IDF കിട്ടുക. Find the term frequency or inverse document frequency of a document എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തരിക. ഓക്കെ അല്ലേ? അപ്പൊ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിളിലേക്ക് വരാം ഇതിന്റെ. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറയാം ഇങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുക. കണ്ടോ, ഈ എക്സാമ്പിൾ കാണില്ലേ നിങ്ങൾ? ടേം ഫ്രീക്വൻസി മെട്രിക്സ് given in the table shows the frequency of term per the document. Calculate TF bar IDF value for the term T4 in document 3. നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞത് T4 എന്ന് പറയുന്ന ടേമിന്റെ
3 എന്ന് പറയുന്ന ഡോക്യുമെന്റിൽ എത്രയാണ് അതിന്റെ TF ആൻഡ് IDF എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അതായത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഡോക്യുമെന്റ് ആണ്. എത്ര ഡോക്യുമെന്റ് ഉണ്ട്? 1 2 3 4. ഈ D1 D2 D3 D4 എന്ന് കാണിക്കുന്ന ഡോക്യുമെന്റ്സ് ആണ്. റൈറ്റ്. ഇതിൽ ഒക്കർ ചെയ്യുന്ന ടേംസ്, നമുക്ക് ഫ്രീക്വന്റ്ലി ഒക്കർ ചെയ്യുന്ന ടേംസ് 6 ടേംസ് ഉണ്ട്. അതിനാണ് T1 T2 T3 T4 T5 T6 എന്നുള്ളത്. ഇതിൽ T1 എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് ഡോക്യുമെന്റ് 1ൽ 5 തവണയുണ്ട്, ഡോക്യുമെന്റ് D2ൽ ഒക്കർ ചെയ്യുന്നില്ല, D3ൽ 3 തവണ, D4ൽ 4 ടൈംസ്. ഞാൻ ഈ മെട്രിക്സ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞത് എന്താ? യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി ടേം ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് T4. അതായത് ഇത് ഏതില്? ഇൻ ഡോക്യുമെന്റ് 3. ഇതിന്റെ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഒക്കറൻസിന്റെ TF ബാർ IDF ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ? എത്രത്തോളം റെലവെന്റ് ആണ് അത് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. റൈറ്റ്. നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ. TF കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താ? 0 if the frequency of dt is equal to 0. 0 അല്ലല്ലോ. ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് D ബാർ T4 എത്ര ഇവിടെ? നോക്കൂ. ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് D3, T4 എത്രയാ? അതാ ഞാനിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തല്ലോ, 6. യെസ്, എക്സാക്ട്ലി. ഇതിപ്പം 0 ആണെങ്കിലോ നമ്മൾ 0 ആയിട്ട് എടുക്കും. ഇപ്പം D3 ബാർ T6 ആണ് എടുത്തെങ്കിൽ ഇത് 0 ആണ്. അപ്പൊ ഞാൻ TF ബാർ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് D3 T6 0 എടുക്കും. ഇവിടെ നമുക്ക് 6 ആ കിട്ടുന്നത്. ഞാൻ 6 എടുത്തു. ഓക്കെ. അടുത്ത കേസിലോ നോക്കൂ. ഞാൻ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ. ഫൈൻഡ് ദ ടേം ഫ്രീക്വൻസി TF എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ TF ഓഫ് D3, T4 എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 1 പ്ലസ് ലോഗ് ഓഫ് 1 പ്ലസ് ലോഗ്, ഇക്വേഷൻ നോക്കിയേ, 1 പ്ലസ് ലോഗ് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് D, T. അതാണ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി കിട്ടി 6 എന്ന്. അതെങ്ങനെ 6 എന്ന് കിട്ടിയത്? ഈ ടേബിളിൽ ഈ വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത്. ഇത് 6. D3യിൽ T6, ഡോക്യുമെന്റ് D3യിൽ T4 6 ടൈംസ് ഒക്കർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതാണ് ഇത് എന്ന് പറയുന്നത്. ഏത്? അതാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നതിലുള്ള ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് DT എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യും. അപ്പൊ 1 പ്ലസ് ലോഗ് ഓഫ് 1 പ്ലസ് ലോഗ് 6 എന്ന് കിട്ടും. അതാണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ കിട്ടുക. അപ്പൊ അത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഓൾറെഡി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതുപോലെ കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക്. 1 പ്ലസ് ലോഗ് 6 കഴിഞ്ഞാൽ 1.778 ആണ്. ഇതിന്റെ ലോഗ് ഇതിനൂടെ 1 കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് 1.2249 കിട്ടും. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യത്തെ TF കിട്ടിയല്ലോ, ടേം ഫ്രീക്വൻസി കിട്ടിയല്ലോ ഇല്ലേ? ഇനി അടുത്ത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഇൻവേഴ്സ് ഡോക്യുമെന്റ് ഫ്രീക്വൻസിയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. റൈറ്റ്. ഓക്കെ. എന്താ ഇൻവേഴ്സ് ഡോക്യുമെന്റ് ഫ്രീക്വൻസി വരെ നോക്കി. IDF ഓഫ് T4 അതാണ് ഇൻവേഴ്സ് ഡോക്യുമെന്റ് ഫ്രീക്വൻസി വെച്ചാൽ. ഇൻവേഴ്സ് ഡോക്യുമെന്റ് ഫ്രീക്വൻസി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? 1 പ്ലസ് log ഓഫ് 1 പ്ലസ് D ബൈ DT. ഓക്കെ. അപ്പോൾ 1 പ്ലസ് log ഓഫ് 1 പ്ലസ് ഈ D എന്ന് വെച്ചാൽ ഏതാ ഡോക്യുമെന്റ്? 4th ഡോക്യുമെന്റ്. ഡോക്യുമെന്റ് D എന്ന് പറയുന്നത് T4ലല്ലേ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അല്ലേ? T4 എന്ന് പറഞ്ഞതല്ലേ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 4 പിന്നെ ഇത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ DT എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടേം ഇല്ലേ ഇവിടെ? നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ DT എന്ന് പറയുന്നൊരു ടേം ഇല്ലേ? ഈ DT എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഡോക്യുമെന്റ് D എത്ര തവണ ഒക്കർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏതെല്ലാം ഡോക്യുമെന്റിൽ, അതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. നോക്കി തന്നിരിക്കുന്ന എക്സാമ്പിളിൽ ഈ T4 എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെ ഡോക്യുമെന്റ് ഒക്കർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്? D2ലുണ്ട്, D3ലുണ്ട്, D4ലുണ്ട്. അതായത് 3 ഡോക്യുമെന്റ്സിൽ വരുന്നുണ്ട്. റൈറ്റ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? 1 പ്ലസ് ലോഗ് ഓഫ് 1 പ്ലസ് 4/3 എന്ന് കിട്ടും. റൈറ്റ്. അതെങ്ങനെയാ കിട്ടിയത്? IDF ഓഫ് T എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 1 പ്ലസ് ലോഗ് ഓഫ് 1 പ്ലസ് D ബൈ T എന്നാണ്. D എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഡോക്യുമെന്റ് T4നാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അവിടെ 4 ഡിവൈഡഡ് ബൈ എത്ര തവണ അത് ഒക്കർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് 3 ടൈംസ്. അതാണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ 3. മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ ആണോ? ക്ലിയർ ആണോ? ശരി. അടുത്തത് ഫൈൻഡ് ദ TF ആൻഡ് IDF. ഇത് രണ്ടും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. 1.2499 ഇൻറ്റു 0.221. സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് 0.26 എന്ന് കിട്ടും. ഇതാണ് നമ്മൾ TF ബാർ IDF എന്ന് പറയുന്നത്.
ക്ലിയർ ആയോ? ഓക്കെ, ഇത് നോക്കിയേ നിങ്ങൾ. അടുത്ത വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ്. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഡോക്യുമെന്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞത് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് D2, T7. ഓക്കെ, എങ്ങനെ കിട്ടുമെന്ന് പറയാം. നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞത് D2, T7 ആണ്. ഇത് D2, T7. ഇത് നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ കണ്ടുപിടിക്കോ നിങ്ങൾ? TF bar IDF ഓഫ് T7 ആണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് നിങ്ങൾ? അപ്പൊ ഇവിടെ എങ്ങനെയാ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് D2, T7 എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി നോക്കുക. 1 + log of 1 + log 32 എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. ഇത് വാല്യൂ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 1.38 എന്ന് കിട്ടും. അടുത്തത് IDF ഓഫ് T7 ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. അതായത് log of 1 + d/dt. അപ്പോൾ D എന്ന് വെച്ചാൽ എത്ര ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ? 5 ഡോക്യുമെന്റ്സ് അല്ലേ ഉള്ളത്? നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന എത്ര ഡോക്യുമെന്റ് ഉള്ളത്? എക്സാമ്പിൾ 1, 2, 3, 4, 5. അപ്പോൾ ഡിന്റെ വാല്യൂ 5. അതിൽ എത്ര തവണ D2 T3 എത്ര തവണ ഒക്കർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഓക്കെ, 1, 2, 3 തവണ. So divided by 3. So you will get a value like this. Find the multiply. You will get the final result. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത്രയാണ് ഇതിൽ പറയാനുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. So for the time being, I'll stop here. നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ടോപ്പിക്സും ഇതിൽ കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു.